ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಅ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. So which is the lesson that I am going to do is I am going to do for the poem Male. ಪಾಠ 4 ಪದ್ಯ ಮಳೆ. From the poem Male, I am going to do the exercise part. The poem is already explained. If you have not yet watched the poem, the explanation, if you have not yet listened to the explanation, I have mentioned the link in the description box. So please go to the description box. First poem anna odi nodi listen to the explanation, then you can come back to the exercises. Okay, so only if you have done with the Male poem explanation, if you have listened the video that I have uploaded already, then you can come to this exercise. If not, please go back, revise the poem, listen to the poem, then come to the exercises. Okay, thank you so much. So let us start the poem Male. So before starting, I request you all to take the textbook, your pencil, your rough note, and grab an earphone. Always use an earphone while listening to the lesson. Don't get distracted. Okay, so because there will be many things that I will be sharing with you, so I want you to be more concentrated while listening to the exercise or the poem explanation. Okay, so thank you so much makle. So most of it ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. I will be explaining in English the meaning of the question, but I request, my humble request with all the children who is watching this video is, I request you all to try to attempt the answer. You have to write the answer. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That will become very easy for you to write the answer, right? You have to learn now, makle. If not, it will be very late. Start manana. So we'll start the Male exercise. Come to the page number 23. Page number 23 ke banni. First you have a padagala artha. Padagala artha andre shabdartha, meaning for the words. Yenide? Kadalu andre ocean, sea. Adda andre something stop, hindrance. Belagu, the bright. Kaviyitu, covered. Nela, it's a earth. Jaga, lok. Jaga is a world. Suri is to pour. Tanidu is a cool. Okay na? Also you have a meaning for each and every word of the poem in the poem explanation. If you go to the poem explanation, you have the complete meaning which is given at the end of the video in the English alli ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So it will be very easy for you to understand the poem also if you have missed it. Next ಏನಿದೆ? ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಲೆಂತಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಮಿಂಚು. ಸೊ ಮಿಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಗುಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಥಂಡರ್. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಿಂಚು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಥಂಡರ್. ಗಳಿಗೆ. ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 24 minutes ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ. ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 24 minutes ಇಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಗಳಿಗೆ. ಅಭ್ಯಾಸ. ಕಮ್ ಟು ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 1 sentence. ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನಾಯಿತು? ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಪೋಯಮ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಕಡಲ ನೀರು ಆವಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಅಂದರೆ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಗೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ನೀರು. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಏನೇನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಳೆಯ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು.
ಕೆರೆಯು ತೊರೆಯು ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋಡ ಯಾವಾಗ ಭಾರವಾಯಿತು. ಮೋಡ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್. ಭಾರ ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆವಿ? ಯಾವಾಗ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಾಗ ತಂಪು ತಗುಲಿತು. ಆವಿ ಕರಗಿ ಭಾರವಾಗಿ, ಆವಿ ತಣಿದು ಭಾರವಾಗಿ ಕುಸಿಯ ತಡಗಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಆವಿ ತಣಿದು ಭಾರವಾಗಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮೋಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. If you have the question paper in front of you, you should not seek anyone's help. You should be so confident in attending the answer. I want my children to be like that. Okay? So, makle, you should read like this. Okay? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. So, in the given words, they have given already bracket ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ you have to write, select the suitable one. ಮುತ್ತಿನಂತ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು. ಪೋಯಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡವಾಯಿತು. ಘಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಾನು ತುಂಬ ಕವಿಯಿತು. ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಾಗ ತಗುಲಿತು. ಎಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ, ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸಾಲು ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ಸ್. ಬರೆಯಿರಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಮಿಂಚು, ಭೂಮಿ, ಮಳೆ, ಗುಡುಗು. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್. ಮಿಂಚು, ಮಳೆ, ಗುಡುಗು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೇನ್. ಮಿಂಚು ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮಳೆ ಅಂದರೆ ರೇನ್, ಗುಡುಗು ಅಂದರೆ ಥಂಡರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್? ಮೂರನೇದು, ಸರೋವರ, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ. ಸರೋವರ ಇಸ್ ಅ ಓಷನ್. ಪರ್ವತ, ಮೌಂಟೇನ್. ಬೆಟ್ಟ, ಮೌಂಟೇನ್. ಗುಡ್ಡ, ಮೌಂಟೇನ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್? ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ನೇಗಿಲು, ಮಂಚ. ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ನೇಗಿಲು, all these three are connected with the agricultural equipments. ಮಂಚ is a cot. ಯಾವುದು ಆಡ್ ಒನ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. For this one, I will be helping out. I will be sending the picture of this at the end of the video. I will be attaching the picture of this at the end of the video. Before that, I will read out the answers for you. ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವನ, ಬನ, ಅರಣ್ಯ. ಸೂರ್ಯ, ಸನ್. ರವಿ, ಬಾನು, ಇನ. ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್. ಧರಣಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಧರೆ, ಇಳೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಭೂಮಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಪದ ರಚಿಸು, ತಿರುಗಿಸಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಪದ ರಚಿಸು. ಯೂಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ವರ್ಡ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, forward or backward, the word remains same.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿಕಟ ಕವಿ. ಟ್ರೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿಕಟ ಕವಿ. ರೈಟ್? ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಾರಿ. ಎಸ್, ಸಿ, ವಿಕಟ ಕವಿ, ವಿಕಟ ಕವಿ, ವಿಕಟ ಕವಿ. Okay, I'll increase the brightness for you. Next, kanaka, kanaka, kanaka. Namana, namana, namana. Rasura, sura. I'm not aware of this. I'm still confused about this word. But still ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ರಸೂರ ಸೂರ. ನವಜೀವನ, ನವಜೀವನ. ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ, ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ. See, forward ಓದಿ ಇಲ್ಲ backward ಓದಿ, it remains the same. I have attached this clipping in the video at the end of the video. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. So you can go through that and you can copy ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, very good. Next ಮಾಡೋಣ. Okay, you have a word. ಇದಿದೆ puzzle or ಪದಬಂಧ. We call this as a ಪದಬಂಧ. ಸುಡುಕೋ ಪದಬಂಧ. So ಏನಿದೆ? I have given a name. I have also given the answers for you for this. But still let me read it out for you. ಏನಿದೆ? 24 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. We tell for 24 minutes like this. So you have in a ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಹೋಗಿ find out the word. Did you get the word? ಘಳಿಗೆ. So what they have given? First one, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, left to right. So first one, left to right. ಘಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಜೀವರಾಶಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಂದರೆ ಜೀವರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ವೇರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಜಗತ್ತು, ಜಗತ್ತು, ಜಗತ್ತು. ಎಡದಿಂದ ಬಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಕೆರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಪದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೋಡಿ ಪದ. ವಿ ಟೆಲ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋಡಿ ಪದ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಕೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟೆ, ಕಟ್ಟೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಟ್ಟೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ. ಜಗತ್ತು, ಘಳಿಗೆ, ಕಟ್ಟೆ. ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಆನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ the floor. Nela, nela. Here you have nela. You have here nela. Next ಏನಿದೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವಿದು. In the summer season we feel this. ಏನು? ಬಿಸಿಲು. ಬಿಸಿಲು. You see here ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿಲು. Right? Next, ಮೋಡ ಕರಗಿ ಬೀಳುವುದು. ಮೋಡ ಕರಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್? ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಳೆ? ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಮಳೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಏನು? ಆಕಾಶ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಕಾಶ, ರೈಟ್? ಮುಗಿಲು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಮುಗಿಲು, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ಸಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದು. ಘನ, ಘನ. ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಜಲ. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜಲ. ಇದರೊಳಗಿರುವುದು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು. We have inside this, you have only salt water. Where you have salt water? In the ocean. Kadalu, 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 like this. Ocean. Very good. The next. ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. The another name for the earth. ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. Another name for earth. ಇಳೆ, ಇಳೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಲರ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಳಿ, ವೈಟ್, ಬಿಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ ಬಿಳಿ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೇಕು. ಟು ಸ್ಟೇ, ಟು ಲೀವ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್. ಏನು? ಮನೆ, ಮನೆ, ಹೋಮ್. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂದರೆ ದ ಶೆಲ್, ಸೀಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು? ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? 8. ಮುತ್ತು, ಪರ್ಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಮುತ್ತು. Okay, understood? Very good. If you have any doubt in this, you can just let me know in the comment section. Comment section alli comment ಮಾಡಿ, okay na? I will be attaching this at the end of the video. You have this at the end of the video. Okay? Very good. Next ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಸಪದ. ಪ್ರಾಸಪದ. ಪ್ರಾಸಪದ ಅಂದ್ರೆ rhyming words. What are the rhyming words? At the end of the sentence you have the words. Those are called as a rhyming words. So ಯಾವುದು rhyming words ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have in the poem, see, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಡವಾಯಿತು, ಮೇಲಕೇರಿತು, ಕವಿಯಿತು, ಗುಡುಗಿತು, ತಗುಲಿತು, ತೊಡಗಿತು, ಸುರಿಯಿತು, ಹರಿಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಸಪದ. All these are called as a rhyming words which comes at the end of the sentences. Also you have a rhyming words in the beginning, you have in the middle. Adiprasa, madhyaprasa, antyaprasa. Antya andre end, adi andre beginning, madhya andre middle. So you can write that, it's very easy. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಜೋಡಿ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. I will give this for you. I will teach you this one. The answer for this will be attached at the end of the video. Let me read out. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಕೆರೆ ಕೊಳ್ಳ or ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ಮುತ್ತು ರತ್ನ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. You have few more things. Wow, you have few more things. ಚಟುವಟಿಕೆ, you have activity. ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಕವನ ರಚಿಸಿ. This is for you. I am not touching this because this is your creativity completely. You are framing the poem out of these words. ಈ words ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು poem form ಮಾಡಬೇಕು. I'll be very happy if you can form this poem and send it to me to the yashasvikannadavani@gmail.com. I'll publish that in my video YouTube channel. Okay na? So I'll be waiting for your response ಮಕ್ಕಳೇ. Please don't disappoint me. ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಕಾಲ ಅಂದರೆ we have two meanings, season and a time. ಇಲ್ಲಿ they are talking about the season, rainy season, summer season, winter season. Let's read this. ಬಂತಪ್ಪ ಬಂತು ಮಳೆಗಾಲ, ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುವ ಈ ಕಾಲ. During a rainy season we sow the seeds. ಮಳೆಗಾಲ is a rainy season. ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಗುವ ಈ ಕಾಲ, ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಲ. The earth will become completely green. We grow the crops during rainy season. ಬಂತಪ್ಪ ಬಂತು ಚಳಿಗಾಲ, ಎಲೆಗಳು ಉದುರುವ ಈ ಕಾಲ. ಚಳಿಗಾಲ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್? all the leaves will fall off and ಹೊಸದು ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಗಡಗಡ ನಡುಗುವ ಈ ಕಾಲ, ಶಿವರಿಂಗ್, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆಯುವ ಈ ಕಾಲ. ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಕಾಳ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಲ. ಓಕೆ. ಬಂತಪ್ಪ ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಈ ಕಾಲ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಮಾವು ಚಿಗುರುವ ಈ ಕಾಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಲ್ grow during the summer. ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವ ಈ ಕಾಲ. The cuckoo bird will start singing during this season. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. If you want to put a tune for this, put a tune. If you want to record and send it to me, you can record and send it to me. I'll put the video in Yashasvi Kannadavani YouTube channel. Okay ಮಕ್ಕಳೇ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? ಮಳೆ ಅಂದರೆ ರೇನ್, ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ what are the effects that happen because of a heavy rainfall? ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಕಾರಣವೇನು? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು, ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ, ರೀಸನ್ ಏನು? ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್, we have a tremendous change that happens in the environment. Environment ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಡ ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಗುಡುಗು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈನ್. ಮಣ್ಣು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಮಳೆಯೇ ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೈನಿಂಗ್? ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಮಳೆ. So we have done the poem Male, and I hope you have understood the poem completely. The poem ella agide already, and we have done the exercise also now. So please watch the poem and also the exercise and be very thorough with your practice. I'll be waiting for your answers. There are many things that you need to write and send it to me. If you send it to me at yashasvikannadavani@gmail.com, I'll be very happy to do the corrections. Okay, you can send the poem. ಆ ಹೊಸ ಪೋಯಮ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಅಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ರೈಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು yashasvikannadavani@gmail.com. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ನಾಲೆಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ is always the best one, as I tell you every time. So like the video, share the video. If you have not yet subscribed, immediately subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. You have a bell icon. Click on that bell icon. You will get a notification immediately as and when I upload the video. Soon I'll be seeing you soon with the one more exercise and the lessons. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೆಸನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.